الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے پارہ نمبر 14. پارہ نمبر 14 کے اندر اگر ہم اہم پوائنٹس کو دیکھیں اور اہم آیات کا تذکرہ کریں تو انسان کو دنیا میں ملنے والی آزادی اور اس کے امتحان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی اور زندگی جیسے ایک عظیم عطا کی تو کیا انسان کو آزادی سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کو پا کر جو چاہے کرے؟ اور یوں لگتا ہے کہ وہ کسی غفلت میں پڑ گیا ہو اور وہ یہ بھول چکا ہو کہ یہ زندگی اس کو چند دن کے لیے دی گئی ہے. اس نے دنیا میں ہی نہیں بیٹھے رہنا، جی نہیں رہنا، بلکہ واپس اس زندگی کی بنیاد اور پکا جس کے سہارے وہ کر چکا، گناہ کے یا نیکی کے، اس کا حساب اس کو اپنے رب کے پاس آ کر دینا ہوگا. پھر اگر دیکھا جائے تو انسان غفلت میں ہے نا، ان اعمال سے غافل ہو چکا ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کر دیے. کیا یہ کتاب صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے اتاری گئی؟ کیا یہ کتاب صرف ہمارے جو ہے وہ بک ریک کی زینت ہے؟ کیا یہ کتاب قرآن صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے آئی ہے؟ اور کیا اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ صرف ہم دیکھ کے سن کے اور اس کتاب کو بند کر کے اپنی زندگی کو آزادی سے جینا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے اور اپنے آپ سے لینا ہوگا، کیونکہ پر 14 کے اندر کہ جب انسان غافل ہو جاتا ہے، جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے احکامات اور اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. پھر اس کے اندر قرآن کی حفاظت کا ذمے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے اور کسی قسم کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر اس میں آسمان کے ستاروں کا ذکر کیا گیا کہ ستارے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور کس کس چیز کا ذریعہ یہ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے اندر اس پارہ کے اندر ایک خوبصورت تذکرہ مکھی کا تذکرہ کیا گیا جو ایک چھوٹا سا جانور ہے، مکھی سا. یہ مکھی کیا کیا کام کرتی ہے اور اپنے گھر کو کیسے بناتی ہے، اس کو آج ہم پارہ نمبر 14 کے اندر جانیں گے. اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے، اس آیت میں قرآن کے اس پارہ کے اندر شیطان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاص آ جائے، ہم کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے لیے والے بن جائیں تو شیطان پھر بے بس ہو جائے گا، وہ ہم سے دور ہو جائے گا. جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا گیا اس میں کہ 7 جہنم کے دروازے ہیں. قرآن عظیم اس کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا اور تسبیحات کا ذکر کیا گیا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اور خاص طور پر دین کی راہ میں
جب کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تسبیحات، تسبیح، اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس پارہ پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر تکبر کی بات، اور تکبر تو پہلے پارے سے شروع ہو گیا ہے نا. یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو باقی نیکیوں کو چونکہ ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ تکبر کا ذکر تو چلتا آ رہا ہے. پھر جنت تذکرہ کیا گیا، شاید اتنا فائدہ مند اور لذیذ، اتنا شفا ہے اس کے اندر، کھجور کا اور انگور کا یعنی پھلوں کا تذکرہ بھی 14 کے اندر ہمیں ملے گا. اور جنت کا تذکرہ جو ملے گا کہ نیک اعمال، صالح اعمال کے بدلے اللہ رب العزت یہ کہیں گے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جو تم عمل کیا کرتے، اس عمل کے بدلے آج اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارہ سے سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 14. پارہ نمبر 14 کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات کا ہم سب کو پتا ہے انشاءاللہ تعالی کٹے ہوئے حروف، وہ حروف جن کا ذکر اکثر صورتوں کے آغاز سے ہوتا ہے اور جن کا ذکر، جن کا معنی اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو اس کے معنی کا بہتر پتا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہے، بالکل واضح، کامل، مکمل. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اگر ہم دیکھیں یہ سورۃ الحجر کی آیات پہ پارہ نمبر 14 سے اور پھر آگے شروع ہو رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کسی وقت چاہیں گے لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلم ہوتے. یہ کب چاہیں گے کافر اور کس وقت چاہیں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب آپ کا دین غالب ہو جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوتے تو آج انہیں بھی وہ مقام حاصل ہو جاتا جو بعض صحابہ کو حاصل ہوا. کیا وہ لوگ بھی تمنا کریں گے جو کافر نہیں تھے؟ کیا مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ نیک عمل کر لیتے تو آج جنت میں چلے جاتے؟ کاش کا لفظ جو ہے نا بیٹا، یہ اگر ہم دنیا میں اور دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی زندگانی کے لیے استعمال کریں تو یہ ایک شبہ کا لفظ سمجھا جاتا ہے نا. اس سے ہم اپنے رب پر تقدیر کو کمزور کر لیتے ہیں. لیکن یہی کاش کا لفظ جب ہم آخرت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو حسرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کاش اور دنیا پہ ہم سے کچھ چیز چھن جاتی ہے کہتے ہیں کاش. اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی باقی رہے گی. اور کاش کافر یہ ہے کہ کاش ہم عمل کر لیتے تو آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے. تو کافر کہے گا نا. مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ کہنے والے ہوں گے، ایمان والے بھی، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، وہ بھی یہ کہیں گے. حسرت، تمنا، آرزو، خواہش، اب کیا کریں، کیسے جنت میں جائیں، کیسے جہنم سے بچیں؟ لیکن کوئی چارہ نہیں ہوگا. آگے کا آگے آیت نمبر
2 के अंदर ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिमुल अमल फसौफ यअलमून, इन्हें छोड़ दें, वो खाएं और फायदा उठाएं और उन्हें उम्मीदें गाफिल रखें, फिर जल्दी जान लेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पिलाई जा रही है यहाँ पे। कुफार मक्का को तनबीह की जा रही है, इन्हें धमकी दी जा रही है कि इनको तो खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं, ये तो जानवरों की मानित खाते चले जाते हैं, खूब मजे करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, झूठी उम्मीदें लगाते हैं। इनको तो तौबा इस्तगफार और जिक्र इलाही का फिक्र ही नहीं है, गाफिल होते हैं, गफलत में पड़ चुके हैं। और यूं लग रहा है जैसे ये सारी आयात मेरे और आपके लिए है। रमजान के महीने के अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10 रोजे गुजर चुके हैं, कितना को रब को पाया हमने, कितना सुस्त नहीं हो चुके हम। शुरू के थोड़े से दिन हमारे अंदर जोश था ना, और उस जोश में हम कितनी नेकियां करने की कोशिश कर रहे थे। अब यूं लगता है जैसे वो जोश बस बैठ ही गया है, झाग बैठ गई और सुस्ती ने डाली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर सख्त डांट पिला के कह रहा है कि इनका खा तो जानवरों की तरह खाना पीना। जानवर क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, बस। तो कोई फिक्र नहीं ना लिबास की फिक्र, लिबास उनका वही जिल्द है, ना उनको खुराक की फिक्र, मालिक खिलाता है खा लेते हैं, ना उनको आने वाली कल की फिक्र, ना आज की फिक्र। तो काफिरों को ये कहा जा रहा है, उन लोगों को ये कहा जा रहा है जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, कि वो तो जानवरों की मानत बस खाते चले जा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को ही पूरा कर रहे हैं, झूठी उम्मीदों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हमने भी रमजान का महीना खाने पीने का महीना तो नहीं बना लिया? क्या हम सहरियों और अफ्तारियों पे इतना एहतमाम करें, असल मकसद को भूल जाए? एहतमाम के लिए तो अगर देखा जाए तो जिंदगी जितनी है पूरी जिंदगी पड़ी है ना? तो क्यों ना इस रमजान अब ये दिन बाकी है, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान को, जिक्र इज़कार को, इन चीजों से और जरूरत के तहत अपने खाने पीने का इंतजाम करें। अल्लाह करे बेटा, क्योंकि मरते वक्त और मरने के बाद भी मरने वाले को शदीद ख्वाहिश का सामना करना पड़ेगा, और शदीद ख्वाहिश होगी, काश मुझे रमजान का एक दिन मिल जाता तो मैं नेकियां कर लेता। यहाँ पे रब्बुल इज्जत कहते हैं ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ, इनको खाने दो, इनको एंजॉय करने दो, इनको पीने दो, ये अपने ख्वाहिशों के भरपूर मजे ले। एंजॉय के लिए तो और भी बहुत सा वक्त है ना, अगर अल्लाह ने हमें मोहलत दी तो। ये इबादत का महीना है, और यहाँ पे जो कहा गया ना वयुल्हिमुल अमल, ये झूठी उम्मीदें इंसान को तबाह कर देती हैं, और झूठी उम्मीदों ने तौबा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से इन्हें गाफिल कर दिया है। अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी अपने सामने गाड़ी, और दूसरी इसके पहलू में, और तीसरी इससे जरा दूर। फिर फरमाया क्या तुम जानते हो ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये इंसान है, ये इसकी मौत है और इसकी आरज़ू है। एक छड़ी को सामने रखा, फिर दूसरी थोड़ी सी दूर रखी पहलू में, और तीसरी जरा दूर। क्या कहा? ये इंसान है पहला, फिर उसकी मौत, और ये दूर किसकी आरज़ुएं हैं। अब वो इस आरज़ू के पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये भूल चुका है कि आरज़ू के हसूल से पहले इसको मौत आ सकती है। हम गाफिल में पड़ चुके हैं ना मौत से।
اور آیت نمبر 5 میں کہا وَمَا خَلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا وقت تھا. کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے. اصل میں نا ہمیں ان آیات میں اپنی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو خلاق ہونے سے بچانے کے لیے ابھی بھی وقت ہے. ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کرو، کیونکہ جب حجت پوری ہو چکی، قرآن آ چکا، سنت رسول تیرے ہاتھوں میں ہے، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آج ہم اسی دوڑ میں، تمناؤں کی دوڑ میں، ایک ڈاکٹر ہے نا، اس کی تمنا کیا ہے؟ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور وہ اسی دوڑ میں دن رات صرف کر رہا ہے. ایک انجینئر ہے نا، اس کی کیا دوڑ ہے؟ میں انجینئر بنوں، دن رات، ہے نا. ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں ہے کوشش کرنے میں، لیکن اپنی زندگی کا محور، مرکز، مقصد اس کو بنا لینا، اصل مقصد کو بھول جانا، اور ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ساری اپنی طاقت لگا دینا، ساری قوت لگا دینا. اور جب نماز کا وقت آئے، جب ہدایات پہ عمل کرنے کا وقت آئے، تب ہم تھکے ہوتے ہیں، تب ہم سے ایک فرض نماز مشکل سے پڑھی جاتی ہے. تو اپنی قوتوں کو اللہ کے لیے لگائیں، اپنی قوتوں کو رب کے لیے لگائیں. جب ساری قوتیں ہم دنیا کے کاموں کے لیے لگا دیتے ہیں نا، پھر رب کے لیے ہمارے پاس تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ قرآن تو نصیحت ہے نا، اور یہ ہمیں ہمارا آئینہ دکھا رہا ہے، اور ہم نے اپنے اندر اس آئینے کو، اپنے چہرے کو دیکھ کے اس کے اوپر سے جو داغ دبے، بدعمالیاں، برے خیالات، بری سوچیں، اس کو ختم کرنا ہے. اگر تم سچے ہو، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے نہیں ہوتے. یہ ہے کفار مکہ کا کبر، تکبر، اناد. کیا کہتے ہیں نبی کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو آسمان سے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ اگر تمہاری جو ہے وہی صداقت پر مبنی ہے، تمہاری دعوت صداقت پر مبنی ہے، تو لاؤ نا فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں ہم فرشتے نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارتے ہیں، اور نہ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر آتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے. اور تم تکبر اور کبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہمارے نبی کا. آج ہم بھی بہت سی باتوں کا صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں تکبر، کبر، غرور چھپا بیٹھا ہے. اور یہاں پہ پیچھے سے ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم منتظر ہو فرشتوں کی. فرشتے تو پھر عذاب بھی لے کے آتے ہیں، یہ نہ ہو تو کہ تمہاری کبر کی وجہ سے تم پر عذاب اتر آئے. تکبر سندی بھی ہے نا، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر تکبر ہوگا، چھوٹا سا ایک دانہ رائی کا. آپ کبھی اس کو چیک کریں، سرچ کریں، عموماً گھروں میں کچن میں استعمال ہوتا ہے دانہ رائی کا. تو دانہ جو رائی کے اس کے برابر بھی تکبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی نے ایسے کپڑے اچھی ہو تو پھر تو آپ نے کہا تکبر تو یہ نہیں ہے، تکبر تو یہ کہ حق کی طرف سے منہ موڑ لینا.
اور لوگوں کو کم سمجھنا اپنے سے. کیا ہم واقعی کسی کو کم سمجھتے ہیں اپنے سے؟ کبھی جب بہت ہم خوبصورت ہوتے ہیں تو ہم خوبصورتی میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو حقیر سمجھ بیٹھتے ہیں. کبھی جب ہمارا قد بڑا لمبا ہوتا ہے دوسرے کا چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اپنے قد لمبے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھ بیٹھتے ہیں. کبھی جب مجھے کوکنگ بہت اچھی کرنی آتی ہے اور لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. جب کبھی میرے پاس علم آنے لگتا ہے اور میں دیندار کہلانے لگتی ہوں اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑے نیک ہے، کہ برانے لگتا ہے. دوسروں کو ہم بے دین سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ کی برا، اور حق سے انکار کر دیتے ہیں. حق سے انکار سے کیا مراد ہے؟ بس اوقات فرقہ واریت میں پڑھ کے اور اپنے ہی جیسوں کی چونکہ بات ماننا چاہتے ہیں، اگر کوئی اور بات کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی بات کو مانیں گے. حالانکہ بیچارہ دوسرا کہنے والا اگرچہ سچ ہی کہہ رہا ہو لیکن ہم شخصیت پرست بن چکے ہیں نا. ہم کہتے ہیں میرے پیر نے جو کچھ کہا میں بس اسی پہ مانوں گی. بس اللہ کے رسول ہمیں شخصیت پرستی پر جانے کے لیے نہیں کہتے تھے. تکبر پھر کیا ہے؟ تکبر کیسے ہوتا ہے؟ تکبر اصل میں اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیر لینا، یہ بھی تکبر ہے نا. اللہ کی آیات کو سن کر کیا کرنا؟ منہ پھیرنا. ایسا ہے؟ ابھی تو ہم منہ نہیں پھیر رہے، ہم تو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. تو منہ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ منہ پھیرنے سے مراد تو یہ ہے کہ قرآن کو کھول کے سائڈ منہ اپنا کسی دوسری طرف کر لینا. نہیں، منہ کو پھیرنے سے مراد یہ ہے اور تکبر یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور ہم منہ پھیر لے انکار کر رہے ہیں. کب تک انکار؟ کب تک؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے نا. حدود کی خلاف ورزی کریں گے، کب تک کریں گے؟ یہ تکبر ہوتا ہے نا. اللہ اکبر، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ آیات کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا. حق کے انکار کو کیا کہا گیا؟ تکبر. کیا آتا ہے حدیث میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کر کے وہ بول لیتا ہے، گویا ہو چکا ہے. اور تکبر اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کپڑے کو متکبرانہ انداز میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نظر کرم بھی اس پہ نہیں کرے گا. واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان لباس تکبر کی وجہ سے پہنتا ہے، اپنے لمبے لمبے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ بڑے لمبے لمبے دوپٹے جو ہے نا اس کا رواج چل پڑا، بڑے بڑے دوپٹے. اب تو چلے دوپٹے اتر ہی گیا نا، تو وہ بڑے بڑے دوپٹوں کا رواج تھا. اور واقعی میں وہ دوپٹے جب لیے جاتے تھے جو کندھوں پہ شادی بیاہوں میں تو وہ نیچے لٹک رہے ہوتے تھے. اور شاید اور غالباً تکبر کی وجہ سے کہ میں اس محفل کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں اور لوگ میری طرف دیکھ کے مجھے جو ہے میری تعریف کریں، ایڈمائر کریں. کیا واقعی یہ تکبر ہے کہ بس اوقات لمبے لمبے ہیل والے جوتے پہن کے اور اس کی آواز کے ساتھ دوسروں کو متاثر کر کے
क्या ये भी तकब्बुर और ये भी तकब्बुराना चाल है? कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना जो जो हमें नहीं पता कि ये तकब्बुर में आएंगी और वाकई में आती हैं। तो यहाँ पे तो कपड़े को मुतकब्बराना अंदाज से जमीन पर घसीटते हुए चलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको नजर करम करेगा ही नहीं। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेंगे कहाँ है तकब्बुर करने वाले, आज तो मेरी ही बादशाहत है। और फिर जो तकब्बुर करने वाले होंगे उनको छोटी छोटी चूंटियों की मानित मैदान में लाया जाएगा। इतना खुलिया बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये दुनिया में अपने तकब्बुर की वजह से खुलिया लोगों का भी बिगाड़ते थे और अपने भी बिगाड़ते थे, और कुरान की आयत का भी बिगाड़ देते थे। तकब्बुर करने वाला जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि यार अब हमारे अंदर में जिस किस्म का भी तकब्बुर है, अल्लाह उस तकब्बुर को खत्म कर दे। अल्लाह हमें हमारी निगाहों में छोटा बना दे और लोगों की नजरों में बड़ा कर दे। या रब तकब्बुर से बचा ले, क्योंकि किबर सिर्फ अल्लाह की चादर है ना। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बरियाई मेरी चादर है और अजमत मेरा आजार है, जो कोई उसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। किबर सिर्फ अल्लाह ही की जात को जचता है, क्योंकि किबराई अल्लाह की चादर है। बड़ापन बड़ा कौन है? सिर्फ अल्लाह। और जब हम अल्लाह बड़े को, उसकी चादर को, उसकी किबरियाई को छीनने की कोशिश करेंगे तो क्या आगे? जहन्नुम में डाल दूंगा मैं उसको। और आयत नंबर 9 में कहा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही तुझे नसीहत, तेरी नसीहत नाजिल की कुरान, और हम भी इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हमारी एक नसीहत है। आयत नंबर 16 और 18 तक आयत में आता है, वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजा व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, बिलाशुबा हमने आसमान में कई बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिया, और हमने इसे हर मर्दूद शैतान से महफूज कर दिया, मगर जो सुनी हुई बात चुरा ले तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं यहाँ पे कि इसने बुलंद और बाला आसमान पैदा किया, फिर इस आसमान के ऊपर अल्लाह ने नजूम और कवाकब से इसको मुज़य्यन कर दिया। जो शख्स इसके निजाम पर गौर फिक्र करेगा उसे बहुत से अजायबात और बेशुमार रोशन निशानात नजर आएंगे और वो हैरान रह जाएगा। और फिर हमने इसके अंदर एक शहाब साकिब क्या होता है? हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में किसी मामले का फैसला करता है तो उस हुक्म को सुनकर फरिश्ते झुकते हुए आजिज़ी इख्तियार करते हैं और अपने पर मारने लगते हैं आजिज़ी से, और फरमाने इलाही उन्हें इस तरह सुनाई देता है गोया के साफ चिकने पत्थर पर जंजीर चलाने से जो आवाज पैदा होती है ना, यानी उनके अंदर घबराहट। रब का हुक्म सुन रहे हैं ना, तो रब का हुक्म सुन के घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहीं कमी कोताही हो गई तो क्या करेंगे। और आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, फरिश्ते तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया? वो कहते हैं हक बात का हुक्म दिया, अल्लाह ताला बड़ा बुलंद और बरतर है। तो फरिश्तों की बातें शैतान चोरी छुपे सुन लेते हैं, और ये शैतान इस तरह ऊपर तले होते हुए, जैसे ये उंगली है ना, उंगलियों को अगर ऊपर तले किया जाए, ऐसे ये सुनने के लिए शैतानों को भेजते हैं। और जब ये शैतान ऊपर सुनने के लिए जाते हैं तो इनके ऊपर एक चिंगारी डाली जाती है, और जब उसके ऊपर चिंगारी आती है तो वो फिर नीचे वाले साथी को बताता है, और इस तरह वो जमीन पर फिर भागते हैं।
جس کو مشابہ ثاقب کا گولا کہتے ہیں. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جتنی بات اللہ کے اذن سے ان کے کان میں پڑ گئی وہ آ کے جادوگروں کو بتا دیتے ہیں. اور پھر جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اس میں جھوٹ سچ ملا کر اس کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس تو بہت علم ہے، یہ تو ہر چیز کا بھی بتا دیتا ہے. حالانکہ غیب کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، پھر ہم نے اس کو برج بنا دیا، یعنی منزلیں بنا دی. اور بروج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو منزلیں اللہ نے بنائی ہے نا، سورج اپنی گردش کے دوران جب گزرتا ہے تو اس کی تعداد ان راستوں کی 12 ہے. جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں 12 قلعے بنے ہوئے ہیں، 12 برج جس کے اوپر فرشتے پہرا دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے 23 آیت میں ہواؤں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے سے بادل کو بارش کے پانی میں بدل جانے کا حکم دیا. پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 کے اندر ہمیں ہماری اوقات بتائی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی. اور جان یعنی جنوں کو بھی اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا. کیا پتہ چلتا ہے؟ مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے نام بتائے گئے ہیں. خشک مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب. اور جو گوندی ہوئی بدبودار مٹی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمأ مسنون. حمأ مسنون جو ہوتی ہے نا، یہ خشک ہو کر بولنے لگتی ہے، بجنے لگتی ہے. اور یہ ایسی مٹی کھنکتی ہے، آپ کو پکایا جاتا ہے نا جب ہو جاتی ہے. سال تک بنتی ہے، جب آگ پکا دیا جائے تو اور پختہ ہو جائے. سین کو آپ نے کبھی دیکھا؟ اس کو مٹی میں تپایا جاتا ہے، سال بنتے ہیں نا وہ. آپ کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ پہلے مٹی کو گوندا جائے، پہلے خشک ہوتے ہیں، پھر خراب ہوتی ہے، پھر اس کو تو وہ 3 بن جاتی ہے. اس کے اندر وہ کیمیکل یعنی کیا کیا ملا کے اس کا ایک پورا پھر وہ ہمارے مسنون بن جاتی ہے، یعنی خشک ہو جاتی ہے. اس کے زمین پھر اس سیڈ کو سلسال کیسے بنایا جاتا ہے؟ تپا کے. اور سلسال آگ میں جب تپا کے بن جاتی ہے کل فخار، ٹھیکری، سخت. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم کا جو پتلا بنایا گیا ان ساری حالتوں سے گزارا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، پھر بچنے لگی، پھر سلسال میں اس کے اندر روح کو پھونک دیا گیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تو تجھے پتا تو بنا کیسے ہے، کتنے مراحل کے بعد تو وجود میں آیا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی، خاکہ بنایا، تو پھر فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو. لیکن اس کی اگلی والی جو آیت ہے قال ربک للملائکۃ انی خالق 28 آیت سے لے کے 33 آیت تک آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور وہی کفر، عناد، حسد اور تکبر. اب وہ بس عشری بیان کرتے ہیں
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। मुट्ठी मिट्टी कितनी होती होगी, यानी पूरा एक इंसान की वजूद का आना एक मुट्ठी मिट्टी से हुआ, जिसे इसने सारी जमीन से जमा किया था। तो ये वही मिट्टी है जिस इंसान, जिसकी आज हम कदर नहीं करते हैं ना। जिस बच्चों को भी नहीं हम खेलने देते ना मिट्टी से, हाथ गंदे हो जाएंगे, कपड़े। हालांकि ये फितरत है, बच्चों को बताया करें कि बेटा ये हमारी फितरत है, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की सारी मिट्टियों से एक मुट्ठी मिट्टी के साथ पैदा कर दिया गया। और कहा जाता है कि जब अल्लाह ने जन्नत में आदम के पुतले को बनाया, तो अब जब रूह को फूंकना था, अभी रूह को नहीं फूंका, तो इब्लीस कहते हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा कि ये अल्लाह ताला ने क्या बना दिया है, एक पुतला बना हुआ है और उसको अभी तक रूह भी नहीं फूंकी, रूह फूंके बगैर छोड़ा है। और वो कहते उसको गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। फिर जब उसने देखा ना कि उसका पेट भी बना हुआ है आदम की औलाद, आदम का, तो समझ गया कि अच्छा ये जो आदम का पेट बनाया गया ना, तो फिर इंसान अपने आप पे काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि इस पेट की खातिर फिर हराम भी खाया जाता है, नाजायज भी खाया जाता है। इस पेट की खातिर फिर झूठ भी बोले जाते हैं। ये पेट ही है ना, तब उसने निकालो, इंसान को बरगलाना मुश्किल ही नहीं है। अब हम देखिए कि इस पेट की खातिर हम क्या क्या कुछ नहीं करते, और इसी पेट की, और इतना हमें वो खिलाता है जब हमारा टाइम अफ्तारी का होता है, कि इस वजह से खिलाता है जब सबका फुल पेट हो चुका होता है, भर चुका होता है, लेकिन शैतान क्या कहता है, चलो थोड़ा सा और खा लो, और खा लो, अभी ये चीज, अभी ये भी डिश बाकी है, अभी ये भी बाकी है। वो क्यों खिलाता है? ताकि नमाज में तो उससे उठा ही ना जाए। वो ऐसा ही होता है, जो नमाजें बगैर खाए पिए पड़ी वो बेहतर थी, लेकिन जो खाने के बाद पड़ी तो सुनते दिल करता है छोड़ दिया जाए, नफल तो पढ़ना ही नहीं है, उठा नहीं जा रहा। ऐसे नहीं है, कितने हमें हीले साजियां सिखाता है। तो ये जो नेमत है इसको तो बाद में तो हम खा सकते हैं ना, कौन सा ये कहीं भाग के जाएंगी। असल मकसद क्या था? नमाज, इबादत, उसको भुला देता है खाने के ध्यान। और ये इसमें आदम के पेट को देख के, पुतले को देख के अंदाजा कर लिया था कि इस आदम की औलाद को बेगाना मेरे लिए मुश्किल कोई नहीं, इस आदम की औलाद को ऐसे। और जब आदम सलाम को पैदा किया गया था तो उनका कद कितना था? 60 हाथ, बहुत लंबा कद। अल्लाह अकबर। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को इनकी सूरत में पैदा किया, तो जब पैदा कर दी तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ सामने बैठे फरिश्तों की जमात को सलाम करो। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जो सामने फरिश्तों की जमात बैठी है ना, उनसे जाके सलाम करो, और सुनो वो तुम्हें क्या दुआ देते हैं, वही तुम्हारा तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। तो आदम ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। ये किसने अल्फाज सिखाए थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और फरिश्तों ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। उन्होंने व रहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया कि आप पर भी आदम सलामती है, अल्लाह की रहमतें आप पर उतरे। अल्लाह अकबर। आज हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये देखिए जरा ना, ये इंसान की तखलीक, अल्लाह ताला इंसान को ना उसकी औकात याद दिला रहा है। जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसकी पीठ पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही हर रूह जो इनकी औलाद क़यामत तक पैदा होने वाली थी बाहर निकल आई। आज ये भी मामा हल हो गया कि इतनी सारी औलाद फिर पैदा कैसे हुई, उसका पैदा होना कैसे था। तिरमिज़ी की हदीस के अंदर आता है कि आदम सलाम को जब पैदा किया गया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा
اور ہاتھ پھیرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی سب کے سب باہر آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور میں سے ایک چمک پیدا کی اور پھر ان روحوں کو آدم کے سامنے پیش فرما دیا. ہم کہتے ہیں نا لستو بربکم، ہم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. تو وعدہ کیسے لیا؟ ہم تو اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تھا. اور پھر ساری روحوں کو آدم کے سامنے پیش کر دیا گیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ رب یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے. تو آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو انہیں اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت پسند آئی. انہوں نے کہا میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے. کہا اس کی آنکھوں کی چمک کتنی، دیکھے نا اللہ کو کر دیا، کسی کو کالا گورا چٹا روشن کو تو آدم علیہ السلام کو ایک شخص کی آنکھیں بڑی پسند آ گئی، لیکن اس کی روشنی کتنی پیاری ہے اس کی آنکھوں کی. پوچھے یہ تمہاری اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک شخص ہوگا. تو پوچھ لگے آدم علیہ السلام یہ کون ہے؟ کہا داؤد علیہ السلام. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام کی آنکھیں بہت پیاری تھی. اور پوچھا کہ آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ تو فرمایا 60 سال، یعنی اس کی عمر بھی 60 سال ہوگی. تو پتہ کہ کہنے لگے یا میرے رب میری عمر سے ان کی 40 سال بڑھا دیجئے، یعنی ان کی عمر میں اضافہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اتنا پیارا شخص ہے، اتنی پیاری آنکھوں والا. اور داؤد علیہ السلام کا لہجہ اور کتنا خوبصورت قرات کیا کرتے تھے نا، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو ابلیس کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب سب روحوں کو پیدا کر کے، اور ابلیس کو جب حکم دیا کہ اس مقام اور مرتبہ سے نکل جائے جو فرشتوں میں حاصل ہے، کیونکہ وہ مردود ہو چکا ہے، اس نے انکار کر دیا نا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ٹال مٹول کرتا رہا اور صاف انکار کر دیا. تو پھر یہ کیا کہنے لگا؟ قال ربی بما، آیت نمبر 44 تک، بلکہ 39 سے 44 تک آتا ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ میں نے تو مجھے گمراہ کر دیا ہے، یعنی تمہیں مجھے کیا کہ تم راستے کھو چکے ہو، تو میں ضرور اس کے لیے زمین میں گمراہی کو مزین کروں گا، یعنی میں لوگوں کو گمراہوں گا، تیرے انسانوں کو گمراہ کروں گا. مگر یا رب یہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے نا، ان کے راستے میں نہیں آ سکتا، ان پر میرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اخلاص. کیونکہ اگر ہم مخلص بندے بن جائیں گے تو یہ جو ابلیس کی بغاوت ہے، ابلیس کی سرکشی ہے، یہ جو قسمیں کھا کھا کے اللہ سے آیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو قیامت تک اس کو دنیا کو خوبصورت بنا کے اس کے آگے رکھوں گا، لیکن مخلص بندوں کو میرا اس پہ داؤں نہیں چلے گا، وہ ہمیشہ سیدھی راہ سے چلتے رہیں گے، کبھی بھٹکنے نہیں پائیں گے. اس کا مطلب ہے جب ہم اپنے راستے سے کھو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہم اخلاص سے خالی ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ تو شیطان خود دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اخلاص والے بندوں کے جو صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر خیر کام کرتا ہے اس کو میں نہیں پکڑ پاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر یہ لاحیت ہے، اس کو تو میں تھام ہی نہیں پاؤں گا یار. اس کا مطلب جب ہم اپنے آپ تو ہم مخلص شاید ہمیں اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس نے یہ کہہ دیا نا میں اغویتنی، میں اس کو گمراہ کر ہی نہیں سکوں گا، میں اس کو اغوا کر ہی نہیں سکوں گا، تو تیرے مخلص بنتے ہیں. تو پھر کیا کہا گیا ان مخلص بندوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے؟ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. بے شک متقی لوگ باغ اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. یہ باغ اور چشمے تو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں نا، تو بہت دفعہ ہم اس کا تذکرہ پڑھیں گے.
और फिर क्या कहा, वह नज़अना मा फी सुदूरिहिम, आयत नंबर 38 के अंदर, कि हमने उनके सीने में जो कीना होगा वो निकाल देंगे। भाई भाई हम तक तो बैठे होंगे, इस पे इन्हें ना कोई तवज्जो चाहिए ना वो इसे निकाले वाले हैं। ये जो कीना है ना दिल के अंदर, जो एक किसी के बारे में हम को राय कायम कर लेते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, या बस औक़ात कभी किसी के बारे में गुस्सा होता है, तो जन्नत में जाने से पहले कंतरा एक मुकाम होगा जहां पे मुसलमान भाइयों के आपस में कीनों को खत्म कर दिया जाएगा। कदूरत जो थोड़ी बहुत दिल में रह गई थी मुसलमान भाई के दिल में, वो कंतरा के मुकाम पे इनके दिलों को साफ किया जाएगा, इनको मिलाया जाएगा। तो वो क्या कैफियत होगी अल्लाह आलम, मगर अल्लाह ताला किसी भी इंसान को कीने के साथ जन्नत में दाखिल ही नहीं करेगा, सब अपने दिलों को पाक करके जन्नत में दाखिल होंगे। कीनों में से कीनों को अल्लाह ताला निकाल देगा और फिर इन भाइयों को आपस में आमने सामने तख्तों पर बिठाएगा। इनके सीनों से जो जज्बे है ना, जो नापाक जज्बे हैं, उनको अल्लाह ताला पाक कर देगा और फिर कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खुशियां की खुशियां, राहत ही राहत। और ला या मसूम किया ना सब, वो कभी भी नहीं थकेगा, कभी। देखिए रमजान के महीने में बस खत्म, कितना कितना अपने आप को ये कहते हैं ना कि हम मैं सारी जिंदगी काम भी कर करके चली जाऊंगी, होता है ना, उस वक्त जन्नत की नेमतों को याद किया करे और ये काम बोझ ना समझा करे, इस पे भी लिल्लाहियत लेके आए, इखलास लेके आए कि यार अब मेरी ये थकावट अल्लाह अपने लिए कर दे। अल्लाह बच्चों को खिलाना, घर का इंतजाम करना, ये भी इखलास वाला हमें बना दे। मैं बोझ समझ के ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी तूने रखी है, क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं, रूह को ताकत नहीं मिलेगी, तो तेरी इबादत किसे करेंगे। इस वजह से इस पे भी लिल्लाहियत लेके आए और उस वक्त जन्नत की नेमतों को याद करें कि चले कोई बात नहीं, यहाँ पे थक भी गई तो क्या, जन्नत में तो थकावट नहीं होगी ना, वहां पे तो आराम ही आराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 39 से 50 आयत में कहते हैं, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबर दे दे कि मैं बेशक बहुत बख्शने वाला हूँ, नहायत रहम करने वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और यह भी कि बेशक मेरा अज़ाब भी दर्दनाक अज़ाब है। मेरे बंदों को क्या बता दे कि जो गुनाहों से ताइब होगा, ईमान और अमले साले की जिंदगी इख्तियार करेगा, उसके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। इस हाल पर रहम करूंगा कि जो शख्स अपने कुफ्र और सियान पर बाकी रहेगा, उसको भी पता होना चाहिए कि उसके साथ में क्या अंजाम करूंगा, क्या मामला करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने जब रहमत को पैदा किया तो उसे 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 99 हिस्सों को अपने पास महफूज रखा और एक हिस्सा अपने तमाम मखलूकात में तकसीम कर दिया। अल्लाह के पास रहमत का जो खजाना है ना, अगर इसका इल्म काफिर को हो जाए तो कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, और अल्लाह के अजाब की जो मिकदार है अगर उसे मोमिन जान ले तो जहन्नम की आग से कभी अपने आप को मामून ना समझे, हिफाजत में ना समझे। ये ना समझे कि बस ये तो सिर्फ किस्से कहानियां थी, जहन्नम के जन्नत का तज़किरा ही बस होता था। फिर अगर हम देखें तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया अगली आयत में 51 से 56 आयत में, और इसमें ये बताया गया कि फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर आए, उन्होंने उनके आगे गोश्त और खाना पेश किया तो फरिश्तों ने आगे हाथ ही नहीं बढ़ाया, क्योंकि फरिश्ते तो खाते पीते नहीं। तो उस वक्त उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई बेटे की, और वो उनको बेटी की खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। और यहाँ पे इससे मेहमान नवाजी का भी पता चलता है कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मेहमान, कहते बिछड़ा बुन के लिया उनके लिए। फिर आगे
قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا. اس کے علاوہ اس میں صحاب الایکہ یعنی آیت نمبر 79 تک قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا جو الحمدللہ ہم پہلے جان چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آیت نمبر 80 سے 84 تک اس میں اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا کیا گیا. قوم سمود جو ہے وہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مشہور وادی ہے جہاں یہ لوگ رہتے تھے اور شام کے حجاج کا گزر اس وادی سے ہوا کرتا تھا. ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا مگر انہوں نے بھی اس کی تکذیب کر دی, اس نبی کو نہ مانا. اور انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیا, کہنے لگے ہم تمہیں اس وقت میں مانیں گے جب تم پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائے گا. اونٹنی کا مطالبہ انہوں نے کر دیا تو صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. لیکن جن کے دلوں پر اللہ کفر کی مہر لگا دیتا ہے انہیں کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اللہ پر ایمان تب بھی نہیں لائے اور نہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے. انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی مگر یہ باز نہ آئے تو ان پر انتہائی شدید اور خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اور ان کی دولت اور وہ پہاڑ جس کو یہ تراش تراش کے اپنے مکانات بناتے تھے, وہ نعمتیں جن کو یہ سمجھتے تھے وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی. اور 3 دن کے بعد چوتھے دن صبح کے وقت ان پر عذاب آ گیا. اور آج بھی یہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں نا, جب حج کے موقع پہ جایا جاتا ہے تو اس سواری کو تیزی سے گزارا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول بھی اپنی سواری کو تیزی سے گزارتے تھے. پھر اگر آپ دیکھیں آگے جن آیات کا تذکرہ آتا ہے اس کے اندر 98 کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے اندر ملتا ہے ہمیں 97 سے 98 آیت میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. آج میں ان ماؤں, ان بہنوں, ان بچوں کے لیے اس آیت کو ایک بہت بڑا گفٹ سمجھتی ہوں کیونکہ جب ہمیں بھی دوسروں سے دکھ ملتا ہے, تکلیف ملتی ہے, غم ملتا ہے, باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل بہت کرتا ہے. ساس اگر باتیں کرتی ہے تو بھی غصہ, نند اگر باتیں کرے تو بھی غصہ, ماں باپ کی باتوں کا بھی غصہ کبھی آ جاتا ہے, استاد اگر بس اوقات ایسی بات کر دیتا ہے تو بھی دل میں اندر نفرت سی اتر آتی ہے. اور کبھی کبھار ہم یوں کہتے ہیں کہ آخر ہم ہی کیوں, تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, ہمیں ہی لوگوں کی تیروں کا نشتروں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے. اور سب کے لیے یہ رکھا ہے کیا میں تنگ ہو رہا باتوں سے, آپ کو لوگوں کی استہزاء سے تکلیف پہنچ رہی ہے, تو آئیے اللہ کی فطرت کا تقاضا اور اللہ کی فطرت کو اپنا لیجئے, صبر سے کام لیں اور کیا کریں, تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جائیں. تسبیح, کوئی بھی ذکر شروع کر دے, جب بھی کوئی آپ کو تکلیف دے, آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے, آپ کو باتیں کرے, آپ کو تانے اور مینے دے, اور دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں, اور دین کے راستے میں بڑی مشکلات آتی ہیں نا, لوگ بہت ایسا کچھ کہہ جاتے ہیں, مت کہہ جاتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر تسبیح اس کا حل ہے, نماز اس کا حل ہے, آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, وہ جو ذہنی اذیت آپ کو کوئی دے رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی, یہ چیزیں آپ کا حوصلہ بڑھائیں گی, استقامت پیدا ہوگی. دعوت دین کے سلسلے میں جو تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں ان پر مقابلے کی قوت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کو کبھی کوئی پریشانی ملتی تو آپ کیا کرتے, اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی نماز کے لیے تیار ہو جاتے. ذکر, صبر, نماز بھی ذکر ہی ہے نا.
تو کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے بنی آدم تو دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ آ. یعنی شروع کے دن میں 4 رکعتیں، وہ اشراق کے نوافل بھی ہو سکتے ہیں، چارج کے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا کر دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ آ. یعنی اپنے آپ کو دور نہ کر، مشکل میں نہ ڈال، اس کو پڑھ تاکہ دن کے آخر تک میں تجھے کافی ہو جاؤں. یعنی دن کے آخری حصے میں اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اور تیرے لیے وہ 4 رکعتیں پورے دن کے لیے کفایت کریں گی. اللہ اکبر. تو کبھی سوچے نا کہ یہ کیا ہے. تو پھر کیا کہا گیا 99 آیت میں، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. عبادت سے کیا ملتا ہے؟ یقین. یعنی رسول جب تک موت نہ آئے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. یقین سے مراد ہے موت کا یقین. اس وقت تک یعنی موت کے آنے سے پہلے خوب عبادت کرو. ابو الاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ اندازی کی تو سیدنا عثمان بن مظعون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان ہمارے ہاں بیمار ہو گئے اور میں ان کی اچھی طرح تیمارداری کی حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے انہیں ان کے کفن کے کپڑے پہنا دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے عثمان سے مخاطب ہو کر کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً اللہ نے تمہیں عزت دی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے اسے عزت دے دی ہے؟ میں نے اس کے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نہیں جانتی، لیکن اگر ان کو عزت نہیں دی گی تو کون ہے جس کو عزت دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو واللہ عثمان کا تو انتقال ہو گیا، یہ نہیں تم کہہ سکتی ہو کہ اللہ نے تجھے اس کو جنت دے دی. ہاں یہ الفاظ تم کہہ سکتی ہو کہ مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہوگی. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم نہیں ہے، اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی کیا معاملہ ہوگا. تو ام میں نے کیا آج کے بعد کسی کی ایسی پاکی بیان نہیں کروں گی کہ اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دوں. ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. میں اللہ کے رسول کے پاس آئی اور میں نے اس خواب کو سنایا. آپ نے فرمایا یہ ان کا نیک عمل ہے. اللہ دل کو دے بھی دی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے یہ اختیار نہیں دیا نا کسی کے بارے میں. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں نا یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. نہیں، یہ جو عبادت ہے نا نماز وغیرہ یہ ایسی عبادات ہے جو انسان کو کھڑے بیٹھے اٹھتے لیٹتے جیسے بھی پڑھنے کے وہ پڑھ سکتا ہو، اس میں چھوٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ النحل مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے وہ جو شریک بناتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جگڑنے والا ہے. وہی انسان کی جو اس کی حیثیت اس کی اوقات اس کو دلائی گئی. دوبارہ اس کا تذکرہ کیا گیا. آیت نمبر 10 میں کہا گیا 10 سے 11 تک هو الذی انزل من السماء، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسے پینا ہے اور اس سے سپاتے ہیں جن میں تم چراتے ہو، اور وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی زیتون کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں
जो गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना अपने एहसानात अपने बंदों को याद दिलाए कि वो जो आसमान से बारिश का पानी नाजिल करता है, उसी पानी को तो इंसान तुम पीते हो, उसी पानी से तो तुम पाकी हासिल करते हो, उसी के जरिए से अल्लाह ताला अनवा इकसान के दरख्त और पौधे उगाता है। ये घास और पौधे जानवरों के लिए चरावा होते हैं और इसी के जरिए से अल्लाह ताला खेतों और जैतून, खजूर, अंगूर और तमाम इकसाम के फल सब्जियों को उगाता है। बारिश का इस तरह आसमान से नाजिल होना ये तुम्हारे सब फायदे ही तो है, फिर चुपाओं को जिंदगी देता है। इंसान तो भूल गया। और खजूर की नेमत शायद इतनी रमजान के महीने में और जैतून का इस्तेमाल होता होगा क्योंकि हमें एक सुन्नत अमल भी मिलती है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर से रोजा इफ्तार किया करते थे और हमें भी इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। या पानी में असर ना हो तो खजूर, और एक जगह पे नमक का भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोजा इफ्तार करते। असल में खजूर का जिक्र इस वजह से भी किया गया कि खजूर जो है ना फौरी इंसान के अंदर कुव्वत को बहाल कर देती है। और खजूर के अंदर बहुत से फायदे इससे भी मिलते हैं, जैतून से भी, और ये मुबारक दरख्त भी इसको जो है उससे भी ताबीर किया गया है। आगे हम देखते हैं, अगर हम इसमें सारी ये जितनी आयात हैं, हमारी आयत नंबर 21 तक इसमें रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरतों का जिक्र किया और अपनी नेमतों का जिक्र किया, और आयत नंबर 18 में ये भी कह दिया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह की नेमत शुमार करो तो उसे शुमार नहीं कर पाओगे, बेशक अल्लाह यकीनन बेहद बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। हम शुमार कर सकते हैं अल्लाह ताला के एहसानात को। हम पूरी जिंदगी भी अगर गुजार दे और गिनते रहे तब भी नहीं गिन सकते, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर शुक्र किसका अदा करना चाहिए? अल्लाह का। आयत नंबर 20 से आगे हम 30 से 32 तक देखते हैं। वकील इसमें क्या कहा आयत नंबर 30 में? गुज़िश्ता आयत में गुजर चुका था ना कि जब अल्लाह ताला बदबख्तों से, काफिरों से कुरान करीम के बारे में पूछा जाता है तो किसने नाज़िल किया, तो कहेंगे वो अल्लाह की रहमत का इनकार कर देंगे। तो यहाँ पर आगे मोमिनीन का तस्करा किया गया, मुत्तकीन के लिए कहा गया। ये मुत्तकीन के लिए क्या होगी? 31 आयत में जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और इनके नीचे से नहरें बहती होंगी और इनके लिए वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। हमारी चाहत की बात हो रही है। और अहले जन्नत में जो उसके बिस्तर होंगे ना, हदीस में आता है जन्नती लोगों के ऐसे बिस्तर होंगे कि रेशम के, मोटे रेशम के, और उसका जो नीचे अस्तर होगा जिसको हम कहते हैं गुलाफ कपड़ा जो पन चढ़ाते हैं, अस्तर, वो भी रेशम का होगा। और रेशम के बारे में शायद हम जानते हो कि बहुत महंगी होती है। और क्या होगा? दख्तों की झुकी ढालियां होंगी और जिन तख्तों पर ये बैठे होंगे उन तख्तों का भी क्या कहना, हीरे जवाहरात चांदी से मुज़य्यन तख्तों को बनाया जाएगा। और फिर आमने सामने बैठ के जोश के साथ और सागर के जाम पी रहे होंगे। और एक जगह पे आता है कि जन्नतियों के जो तख्त होंगे वो सब्ज रंग के होंगे, नादर और कीमती कलीनों से रास्ता होंगे। और फिर क्या कहा गया 17 में, जिनमें तुम अपने रब की किस किस नेमत को जटलाओगे, ये किसके लिए है? कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इन लोगों को क्या कहा जाएगा? जिन्हें फरिश्ते साल में कब्ज़ करते हैं कि पाक होते हैं, यक़ूलून सलाम सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, उदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ,
बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उसको सलाम करेंगे, और जन्नत में दाखिल तो बात की बात है। आइए अबू हुरैरा की हदीस से हमें क्या पता चलता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो उसे आगे से दो फरिश्ते मिलते हैं जो उसे लेकर आसमान की तरफ चले जाते हैं। और सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रूह की खुशबू और मुशक का जिक्र किया और कहा, कर कहेंगी, क्या कोई पाक रूह है जो जमीन की तरफ से आई है? यानी खुशबू को सूंघते ही उनको पता चल जाएगा ना कि जमीन से कोई इंसान इस रूह को लाया गया है। तो जब वो जमीन से ऊपर ले जाएंगे उस रूह को, तो कहेंगे तो उन पर अल्लाह की रहमत हो। तो फरिश्ते उसको सलाम करेंगे और उसको ले जाते हुए जन्नत के दरवाजों को जब नॉक करेंगे तो हर कोई सलाम सलाम सलाम, और क़यामत तक ऐसी जगह पर जिसको इल्लीजीन कहा जाता है वहां पे रख दिया जाएगा और खुशबुओं के साथ इसको इतना मोहतरको किया जाएगा कि उसकी खुशबू को सूंघते ही फरिश्ते उसको पाक रूह और सलामती की दुआएं और रहमत की दुआएं देने लग जाएंगे। और इतना प्रोटोकॉल मिलेगा उनको कि हर कोई खड़े होकर उसके लिए, जैसे कहते हैं जब मेहमान कोई आता है और जब कोई अब इसको सी ऑफ करने के लिए जाते हैं, ये हाल होगा पाक रूह का जब उसको ले जाया जाएगा। और फिर ये आगे सारे सूरत नहल के अंदर जो है ना, असल में नहल मक्खी को कहते हैं ना। तो आइए हम इस सूरत में जो मक्खी का जिक्र किया गया उसको हम देखते हैं। आयत नंबर हमारी 69 से अगर हम देखें तो इसमें सूरत नहल में जिस मक्खी का जिक्र है उसके बारे में हम जानते हैं, वह औहा रब्बुक इला नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनल शजरी व मिम्मा यारिशून। और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि कुछ पहाड़ों में से घर बना और कुछ दरख्तों में से और कुछ इसमें से जो लोग छप्पर बनाते हैं, फिर हर किस्म के फलों से खा, फिर अपने रब के रास्तों पर चल जो मुसख्खर किए हुए हैं। इनके पेटों से पीने की एक चीज निकलती है, इसके मुख्तलिफ रंग हैं, इसमें लोगों के लिए किस्म की शिफा है, बिलाशुबा इसमें एक निशानी है जो गौर फिक्र करते हैं। शहद की मक्खी, इसका तज़किरा किया गया। शहद की जो मक्खी है, ये जो कहा गया ना कि शहद बनाती है और उसके पेट से एक मादा सा लिक्विड सा निकलता है। शहद की मक्खी के बारे में अगर हम जाने तो शहद की मक्खी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सी सलाहियतें दे रखी हैं, और उन सलाहियतों से अगर हम देखें, सलाहियतों पर अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ने ये इतनी खूबसूरत शहद और इतने मजे की, इतनी ताकतवर, इतनी शिफा वाली हमारे लिए बनाई, जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। शहद की मक्खी के बारे में चूंकि तस्करा इसका कुरान पाक में इस आयत के अंदर सूरत नहल में मिलता है, तो कुरान पाक के अंदर इसका जब तज्जिया किसी साइंसी हकीम ने किया, उसका नाम एक हकीम था, साइंसदान था, जिसने इस आयत को जब पढ़ा उसने तो बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा अरब का ये जो उम्मी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत को बहुत जानता है, आलिम है फितरत का। और उसने क्या लिखा अपनी किताब में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जबरदस्त फरमानवा, अजीम फाते, बहुत बाइल्म इंसान है, और वो फितरत की शदाई मक्खियों के अमाल का आलिम है और शहद के अफादी पहलुओं से आगाह है। और अल्लाह के रसूल को जिन उमूर का पता है और इस किताब के अंदर जो इनकलाब करता है, शायद ही किसी किताब में इस जैसी हस्ती का जिक्र मिलता हो। कि कौन कौन दे रहा है? गैर मुस्लिम। और अगर शहद की मक्खी के बारे में जाना जाए तो शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने बहुत मेहनत का आदी बनाया है।
शहद की मक्खी खूब मेहनत करती है और खूब मेहनत करने के बाद वो अपना एक घर बनाती है जो मुरब्बा शक्ल का होता है, और उसके कोनों को जब बनाती है तो गोल बनाती है। उस गोल कोनों में जब उसको सुराख बाकी रह जाता है तो उसके अंदर वो एक ऐसा लिक्विड डाल देती है जिससे वो सुराखों को बंद कर देती है। ये कौन कर रहा है? शहद की मक्खी बना रही है, और मेहनती है। आज क्या मेहनती है? हम ये कहते हैं ना कि कुरान को सारा सीख भी ले और अमल भी आ जाए बगैर मेहनत किए। शहद की मक्खी इतनी मेहनत करती है, सारा दिन वो अपने घर को बनाने में लगी रहती है और फिर एक खूबसूरत सा घर एक डिब्बों की मुरब्बे की शक्ल में ये बना देती है। फिर ये शहद की मक्खी के बारे में आता है कि फूलों का रस चूसती है, और ये फूलों का रस 3 से 4 रोज तक अपने पेट पे रखती है। और फिर जब ये पेट में रखती है तो फिर ये पेट से कब खारिज करती है? जब उसने शहद को बनाना होता है, अपने पेट से उस छत्ते में उंडेल देती है, जिस छत्ते को वो मक्खियां शहद के बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और शहद के बारे में आता है, शहद की मक्खियों के बारे में, इसकी जो इकसाम है 68 किस्म की मक्खियां जो अल्लाह ने पैदा की है, जो साइंस ने तहकीक की है। और साइंस कहती है अगर ये 68 किस्म की मक्खी, इसका इकसाम का हमें इल्म हो जाए तो इंसान की हर बीमारी का इलाज इन मक्खियों के अंदर है, हर बीमारी का इलाज। और फिर शहद की मक्खियों के अंदर बहुत ज्यादा इज्तिमाइयत होती है, मिलकर काम करती है। आज हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते ना, हम किसी को देखना भी बर्दाश्त नहीं करते, हम मिलजुल के काम करना पसंद नहीं करते, हम तन्हाई पसंद है। हालांकि शहद की मक्खियों के बारे में आता है कि वो इज्तिमाइयत को पसंद करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं। और ये सर्दी के महीनों में शहद की तैयारी शुरू कर देती है, जखीरा करती हैं, और ऐसे ऐसे फूल को भी ढूंढती हैं जिन फूलों से इनको रस मिलता है, उस रस को अपने अंदर स्टोर करती हैं। और फिर शहद की मक्खियां जो है वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं, उससे बच्चे फिर पैदा होते हैं। और शहद की मक्खियां, इनका जो घर होता है इस तनासब से बना होता है कि एयर कंडीशनिंग तक इनके अंदर मौजूद होता है, यानी ठंडक का रास्ता, हवा का जरिया, यानी अपने शहद में नमी नहीं आने देती है, खुश्क। कभी देखा आपके शहद में कभी कोई पानी हो? नहीं। फिर ये बैक्टीरिया पैदा होने से बचाती है। और अगर कोई इनके घर में कोई गैर मखलूक आ जाए, कोई और कीड़ा मकोड़ा, फौरन उसको घर से निकाल देती है। और इसके लिए भी अपने जिस्म से एक रतूबत निकाल, इनके मुंह से ऐसा लिक्विड निकलता है, ऐसा मादा जिसे वो पॉपुलर कीकर से हासिल करती है। ये गूंद होता है, और वो जब गूंद के ऊपर वो बैठती है, कोई गैर मखलूक, कोई ऐसी चीज जो इनकी छत्ते में आना चाहे, वो वहीं पे जम जाती है। इतनी हिफाजत अपने घर की करती हैं, साफ इनका घर होता है, जरा गंदगी नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। और ये शहद की मक्खियां, ये खुद भी तो शहद का इस्तेमाल करती है ना, अपनी जरूरत से कई 100 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हुक्म दिया है कि वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा शहद तैयार करे जो इंसानियत के लिए नफामंद हो। और शहद की मक्खी के बारे में अगर हम देखें कि शहद की मक्खियों के अंदर कोई सुराख इनकी घर में, और हर कमरे का अलग अलग, जैसे कहते हैं ना एसी जिसको हम हर घर में लगाते हैं अपने कमरों में, इनका एयर कंडीशनर घर होता है। हर कमरे में ऐसा हवादार सिस्टम है, क्योंकि हर कमरे के अंदर क्या शहद है। हर रहायशी कमरे को बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाती है। मक्खी का जो निचला होंठ है कितने लंबा होता है, यूं तो सिमटा रहता है, लेकिन फूल से रस जब निकाला जाता है तब वो फैल जाता है, और फूल के अंदरूनी तहों तक रस समेट लेती है। फिर मक्खी इस रस का कुछ हिस्सा तो पी लेती है, और कुछ गजाई नाली के करीब एक थैली में भर लेती है, और जब अपने छत्ते में पहुंचती है तो उसको अपने खानों में उंडेल देती है, जो वो रस फूलों से निकाल कर लाती है। शहद की मक्खियों के जो छत्ते होते हैं उसके हजारों खाने होते हैं,
हजारों कमरे होते हैं जिनको वो बड़े खूबसूरती से तरतीब देती है। और फिर इनकी मजदूर सिपाही मक्खियां भी होती हैं जिनकी आंखों से 35,000 ऐसी तस्वीरें वो देख सकती हैं, यानी ऐसी 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 चीजों को वो देख सकती हैं। इनकी आंखों में 35,000 से है, तभी तो वो इतने फूलों से रस चूस के अपने जो है वो घर में लाती हैं और खानों में अपने छत्तों में डाल देती हैं। फिर इनके अंदर अपने घर को पहचानने का फन भी है। हर मक्खी अपने ही कमरे में जाएगी, अल्लाह अकबर, कभी नहीं भूलेगी कि मेरा कमरा, हालांकि एक जैसे कमरे खाने बने होते हैं। ये किसने तालीम दी? हालांकि फितरत ने, कि अपने काम को कुछ असलूबी से अंजाम दो। और इनके छत्ते के अंदर, क्योंकि कोई छत्ता बड़ा कोई छोटा होता है, तो 50 से 60,000 कमरे होते हैं एक छत्ते के अंदर। और ये अपने अपने ही कमरों में ये इतनी सारी मक्खियां जाती है और कोई नहीं भूलती अपने रास्ते को। शहद की मक्खी के अंदर ने कुव्वत बसारत रखी है, जिस रास्ते से निकलती है उसी रास्ते से वापस आती है, रास्ते को भी नहीं भूलती। फिर मलका मक्खियां भी होती हैं, हाँ, कुछ मक्खियां ताबे हैं, कुछ मलका है। जैसे घर को कहा गया ना, औरत को घर की मलका, तो कुछ उसके घर में ही रहती है, अपने घरों में, वो बाहर नहीं निकलती है, उसकी हिफाजत करती हैं ये मक्खियां। और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, मिल के काम करती हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम इनको ये कहते हैं फसलु की सुबुल रब्बिक, शहद बनाने के तरीके तरह इनको सिखाए, फूलों का रस चूस के, दूर दराज से सफर करके, और ये सब शहद को तैयार करती हैं। अबू सईद खुदरी कहते कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे भाई का पेट खराब हो गया, आपने थोड़ा शहद पिलाओ। उसने उसको शहद पिलाया, मैंने उसको शहद पिलाया, लेकिन उसको आपने फिर पिलाया, फिर पिलाया, फिर 3 दफा वो आपके पास आया, आपने तीनों दफा यही जवाब दिया। तो आपने फिर क्या कहा? आपने कहा उसका पेट झूठा हो सकता है, मगर शहद में शिफा है, मेरे रब ने कहा है, ये हो नहीं सकता कि शहद से आराम ना आए। आज हमें भी फिर इसी यकीन के साथ इस शहद का, क्योंकि इस जो हम आराम से, क्योंकि एक जो शहद की मक्खी है वो कितने घंटे जिंदा रहती है? 24 घंटे भी जिंदा नहीं रहती। और ये शहद की मक्खी, एक छोटी सी मक्खी 1 चम्मच शहद बनाती है। इतनी इंतजाम तुमने किसके लिए किए? इंसानों के लिए। वइन ताउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते हैं। और फिर इसी पारे के अंदर जन्नतों का तस्करा करते हुए, ईमान की बात होते हुए, अल्लाह की नेमतों का तस्करा हुए, आखिर जो इसके पारे का जो एंड होता है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम, और सब्र कर, तेरा सब्र अल्लाह के साथ है, यानी अल्लाह के साथ, अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर, गम ना कर, क्योंकि जो तदबीर अल्लाह करता है उसकी तदबीर से बढ़कर किसी की तदबीर नहीं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों के साथ है। अल्लाह के रसूल को तसल्ली देके कि आप गम ना करें, परेशान ना हो कुफार की हरकतों से। और अल्लाह ने तसल्ली के बाद इस पारे का तमाम नहल की इस आयत से वल्लज़ीना हुम मुहसिनून में खातिमा कर दिया। यह आज का पारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने वाला, अमल करने वाला शरत सदर अता कर दे, हमारे सीनों को खोल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।